ये एक बार मारो ना गाना। ओके ओके ओके, ऐसा डेली काम करते हैं? नहीं डेली नहीं करते, घर घर जाते हैं? नहीं घर घर को जाते हैं? घर ये पढ़िए, समय का रहता है। लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता ना। 5 मिनट ये पढ़ो, पढ़ने के बाद ये वाला डस्टबिन में डालो, नो प्रॉब्लम। इसमें पेपर में कुछ नहीं है, इसमें मैटर है, वो वाला पढ़ो, बहुत अच्छा है। जो शब्द हैं वो माइंड में आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर बिजनेस। हाँ, थैंक यू सो मच। ये पक्का पढ़िए, थैंक यू। भैया मैं जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। आप वो दिए रात को, ये वाला पढ़िए, परमेश्वर का वचन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब, थैंक यू सो मच। भाई इधर खाना के लिए रोटी वीटी मिलते हैं इधर? होटल ये थोड़ा साउथ इंडिया वाला नहीं है? ओके ओके, ये बीमारी आता भाई, वो खाते हैं, कैंसर आता। ये अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, दोनों डेंजर है। ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है, आपका विడుదల देते, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। वो पढ़िए, बहुत अच्छा है। हाँ, ये मरने के बाद 2 है, एक स्वर्ग एक नरक है। स्वर्ग जाना बोले तो वो मस्ट पक्का रीड करो। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो सिस्टर, ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब। भाई ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। ब्रदर इधर कुछ होटल मिलते हैं? ये राजस्थान है, गुजरात है? 100 किलोमीटर? 100 किलोमीटर? वो रतनपुर बॉर्डर। हाँ, रतनपुर बॉर्डर पार करते ही गुजरात आ जाता है। ओके, इधर कौन सा काम करते हैं आप? यहाँ तो हम भी उधर ही आ रहे हैं। तो गुजरात। ओके, इधर सब लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं? इधर नॉनवेज नहीं खाते, चिकन मटन? हाँ, खाते हैं इधर। हाँ, अभी तो दाल बाटी वाला आगे होटल होता है। ज्यादा लोग खाते नहीं ना? नहीं खाते ना? ओके, आप मारवाड़ी? मारवाड़ी? आप? नहीं, हम तो राजस्थानी। राजस्थानी। आपका बात करने भाषा कौन सा भाषा है? हमारा मीना भाई। नो, आपका भाषा नाम क्या है? हिंदी? भाषा में तो हिंदी? हाँ, हिंदी भाषा। नहीं, आपका हिंदी बोलते हैं? हाँ, हिंदी। घर में भी? हाँ। राजस्थानी नहीं है? नहीं, राजस्थानी है ना। नहीं, हिंदी अलग हो, राजस्थानी अलग है ना? हम बागड़ी बोलते हैं हमारे। ओके, हिंदी पढ़ते हैं आप? हाँ, हमारे हिंदी पढ़ते हैं और गांव में रहते हैं, ओह, इसीलिए। ये हिंदी पढ़ लो, बहुत अच्छा है, परमेश्वर का वचन है। ठीक। आपका मालूम है यीशु मसीह? यीशु मसीह है कोई। हाँ, यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है, मरने के बाद स्वर्ग देते, वो पढ़ाओ, बहुत अच्छा है। ठीक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब, थैंक यू सो मच। ठीक। भैया इधर कुछ पेट्रोल पंप मिलते हैं? हाँ? पेट्रोल पंप आगे मिलते हैं? क्या? पेट्रोल पंप? है आगे। ओके, कौन सा वाला? ये पता नहीं कौन सा वाला है। आप कौन सा काम करते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? हाँ? आप क्या काम करते हैं? हम तो क्रिया काम करते हैं। ओके, इधर है हाँ, इधर। आपका घर? ओके, शादी हो गए? शादी? हिंदी पढ़ते हैं आप? हिंदी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ा जाता। ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है, बहुत अच्छा है। ईसा मसीह अच्छा परमेश्वर है, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलते हैं, ये वाला पढ़िए, बहुत अच्छा है।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब। थैंक यू सो मच। भैया इधर एक ये ब्रिज है ना, नानी के लिए पानी जा रहा, उधर जाने को रास्ता कैसा? ये इधर से चले जाते हैं आप। इधर से हाँ। गाड़ी नहीं जाते? गाड़ी नहीं जाता, पैदल जाना पड़ेगा। ओहो। आगे की तरफ किस जगह? नहीं, उधर मैं रोड पे देखा हाँ पानी ऐसा जा रहा ना। हाँ, वो नाला आपने उठट वहाँ आगे से देखा होगा। हाँ। तो ये पीछे नाला है। नाला नहीं, नाला। हाँ, बहता हुआ पानी ओके, में ओके, नाला है ना आपको, बहते ओके, हुए पानी ओके। में बहता हुआ पानी, ये पानी उधर ही जा रहा है। उधर हाँ ओ सामने मिलते हाँ, उस ब्रिज, साइड- ब्रिज। हाँ, ब्रिज होता है, ब्रिज से नीचे से जा रहा है, वही कह रहा हूँ ना। ओके। वो ये यहाँ से अब वो वहाँ पे नहाने की जगह होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ के नाते वगैरह ये यहाँ जगह व्यवस्थित है। व्हाट और इज आपको व्यवस्थित अगर यूँ और भी पूरे तालाब का यूँ नज़ारा वगैरह देखना है, आपने तालाब- कौन सा भाषा बात करते भैया? मैं हिंदी में बात करता हूँ। हिंदी? हिंदी अभी थोड़ा मिक्सिंग हो गए कुछ। नहीं नहीं हिंदी में ही। मेरे को हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता। अब सीधा यूँ निकालो गाड़ी, फिर ऊपर यूँ चढ़ाई चढ़ रही है। नहीं, उधर नहीं, इधर बोलो। इधर का तो यूँ आपको व्यवस्थित जगह नहीं दिखेगा। अभी राजस्थान का बॉर्डर कितना किलोमीटर है? राजस्थान बॉर्डर यहाँ से 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर? 100 किलोमीटर पहाड़ी? पर्वतमाला की श्रृंखला है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर लास्ट वाला? लास्ट वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है लास्ट। हाँ, केरवाड़ा हो जाता है, वो डूंगरपुर आ जाता है। ओके। क्या है राजस्थान के कल्चर क्या है? मैं हैदराबाद वाला, सब देश हैदराबाद से घूमने का है। हाँ। हाँ। इधर क्या है, कौन सा वाला फेमस है? यहाँ तो फेमस क्या, हमारे पुरानी जो प्राचीन कला है। ये खाना के लिए ये ऐसा बॉल्स कुछ रोटी का आटा होता ना, दाल बाटी। हाँ वो वाला बट्टी में डालते हैं। हाँ, ये वो वाला नाम क्या है? दाल बाटी। दाल बाटी। दाल बाटी उसमें कौन सा वाला चूरमा मिक्सिंग? वगैरह रहता है, घी वगैरह रहता है। ओके ओके। राजस्थान ये का वाला होटल में नहीं मिलते? नहीं, मिल जाए यहाँ से। आप अन्नपूर्णा चरण कमल भी है 10 किलोमीटर पे, अन्नपूर्णा है यहाँ पे। ये रोटी भी इतना मोटा? हाँ, वो मकई का भी मिल जाएगा, ओके ओके। मकई का मिल जाएगा। इधर ज्यादा वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, वेजिटेरियन ज्यादा रहते हैं। ओ नॉन वेज नहीं खाते? नॉन वेज खाते हैं बहुत से, 100 में से 50% लोग खाते ओके। हैं। मैं यीशु मसीह की मानता हूँ। हाँ। इधर ज्यादा लोग हिंदू से ना? हाँ, हिंदू। ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये पढ़िए, खाली समय मिले तो बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फैमिलीज एंड योर वर्क्स। थैंक यू सो मच। अंकुल जी, इधर थोड़ा नानी के लिए पानी मिलते हैं? पानी वो ये होटल है क्या? हाँ हाँ हाँ। ये मिल जाएगा। ओके, आप हिंदी पढ़ते हैं? हाँ, आप हिंदी पढ़ते हैं? हिंदी। ये पढ़ाओ, बहुत अच्छा है। परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। ये वाला पढ़िए, बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब। कौन सा जॉब करते हैं? कौन सा काम करते हैं? खेतीबाड़ी का। खेती-बाड़ी का। यहाँ से आदमी फिर वहाँ आगे वो अन्नपूर्णा होटल है। अन्नपूर्णा? अन्नपूर्णा इसी साइड में, खाली वो पेड़ दिख रहा है उसका पहली तरफ में ही। हाँ हाँ हाँ। वहाँ बढ़िया साबुत पानी, नहाना धोना सब, चाय वाय सब है वहाँ। ओके ओके, थैंक यू अंकुल जी। हाँ, थैंक यहाँ है पर ये सब दारू Thank वाला, you. कपड़े वाला है सब। यू। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पढ़िए, बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू। भाई इधर कुछ हो पेट्रोल पंप मिलते हैं? कौन सा? इन्हीं पेट्रोल पंप छोटा मिलता है। कितने किलोमीटर से? ये गाड़ी चढ़ती है 5 का। ओके, अब हिंदी पढ़ते हैं? तो गुटखा खाते हैं क्या? तो खाता हूँ। ये नहीं खाना, ये कैंसर बीमार आते हैं मेरे को भाई। भी वहीं जाना है, बरसात के तरफ जाना है मेरे को। हाँ, और ठीक है, गुटखा बंद करो, अच्छा नहीं। हाँ, अब हिंदी पढ़ते हैं? करता हूँ। हाँ, ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है, बहुत अच्छा है। गुटखा बंद करो। हाँ, ये मरने के बाद भी स्वर्ग चाहे बोले तो ये पढ़िए, बहुत अच्छा है। वो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो वाला इधर से आए, मारा गए, गाड़ा गए, तीसरा दिन में। मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से। कौन सा काम करते हैं आप? मैं ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ड्राइवर? वाह, ये वाला क्या है? राजस्थानी स्टाइल? ये राजस्थानी नहीं, सोने की। सोना की?
सोना मतलब सोना का आता है ना अपना, चांदी का आता है, हाँ वो होता है, ओके ओके आप नॉन वेज खाते हैं चिकन मटन खाते हैं। ओह गुड हाँ शादी हो गए हो गई है, कितना बच्चा लोग बच्चे 3 है। 3 आपका उम्र कितना मेरा क्या होगा, कितना होगा आप बता दो। 25 30 25 25। ओके ये खुद का घर है हाँ, खुद का घर खुद का घर, खुद का बिजनेस, खुद का चला। ओ बिजनेस गाड़ी बोलते हैं गाड़ी अपना खुद का ही है, दूसरे का ओहो नहीं। ट्रैवल्स ओके ओके ये पढ़िए हाँ हाँ, बहुत अच्छा है थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका बिजनेस ठीक। ओके थैंक यू ये भैया ये सब्जी का दुकान कहाँ पे ये अंदर बाजार में अंदर ये रास्ता में नहीं मिलते इस रास्ते में अंदर जाओ फिर सीधे निकल जाओ। ओके आप हिंदी पढ़ते ये पढ़िए परमेश्वर पढ़ा लिखा नहीं है। ओके घर में दे दो परमेश्वर का वचन है बहुत अच्छा है थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली थैंक यू सर यस ओके ये पढ़िए परमेश्वर का वचन थैंक यू गॉड ब्लेस यू जा रहा हूँ ओके थैंक यू सो मच हाँ ये पढ़िए बहुत अच्छा है परमेश्वर का वचन आप भी एक बहुत अच्छा है ये पढ़िए 5 मिनट थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज एंड आपका जॉब्स आपका पेट्रोल पंप थैंक यू सो मच సింహాసనము నుండి సిలువకు దిగి వచ్చినది ए भाई नाइट्रोजन है नहीं है ये पढ़िए अच्छा है परमेश्वर का वचन थैंक यू गॉड ब्लेस यू भैया ये पढ़िए बहुत अच्छा है थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब राम नरेश यादव। ओ राम नरेश यादव मेरा नाम मैं भी हिंदू है मेरा नाम मल्लिकार्जुन राव मल्लिकार्जुन मतलब महादेव ने मैं हिंदू है बहुत दारू पीते बहुत सिगरेट पीते बहुत गुटखा मानिक्शन खाते बहुत गंदा काम करते वेरी वर्स्ट लाइफ एक आदमी क्रिश्चियन बोला एक बार चर्च का वो यीशु मसीह बहुत अच्छा है उसको मानो आपका लाइफ चेंज हो जाता ऐसा बोला मैं यीशु मसीह के पास जाने को बहुत प्रॉब्लम है और वो सुन के बाद मैं एक बार चर्च गए बहुत वेरी पीसफुल अभी नो स्मोकिंग नो गुटखा नो ड्रिंक नो झूठ बोलते ऐसा बहुत अच्छा है ये आपका खाली समय मिले तो ये पढ़िए बहुत अच्छा है आपका नाम भी नहीं बदलना आपका कैस्ट भी नहीं बदलना आपका धर्म भी नहीं बदलना ओनली आपका हार्ट चेंज हो जाता बहुत अच्छा है ये ज़िंदगी में ये बिजनेस करते ड्राइविंग करते लारी करते दूसरा बिजनेस करते मरने के बाद ओनली 2 है एक स्वर्ग एक नरक वो टाइम पे आपका बीबी भी नहीं आते बच्चा भी नहीं आते कोई नहीं आते ओनली सिंगल जाना किधर जाना ऊपर ही जाना ऊपर क्या है नीचे तो जाना नहीं है हाँ नीचे तो जाना नहीं है ऊपर क्या है ऊपर तो ओनली 2 है 2 ही आइटम एक नरक एक स्वर्ग है ये मानव के लिए यीशु मसीह मानव पाप के लिए मैं मुर्गी कट करते बकरी कट करते और काऊ कट करते ऐसा पाप नहीं जाता एक होली ब्लड चाहिए वो परमेश्वर नीचे आए ये वाला मारा गए गाड़ा गए 3 दिन के बाद जी उठा है ये वाला बोला मेरे को मानो स्वर्ग मिलते अदरवाइज हेल नरक बहुत डेंजर है इसलिए वहाँ तो दो ही चीज है एक स्वर्ग है एक नरक हाँ स्वर्ग को जाना बोले तो
पाप अच्छे नहीं काम करोगे सुरक्षित जाएगा। पाप नहीं करना। ये पढ़िए, समय का रहता है। लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता ना, 5 मिनट ये पढ़ो, पढ़ने के बाद ये वाला डस्टबिन में डालो, नो प्रॉब्लम। इसमें पेपर में कुछ नहीं है, इसमें मैटर है, वो वाला पढ़ो, बहुत अच्छा है। जो शब्द हैं वो माइंड में आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर बिजनेस। हाँ, थैंक यू सो मच। ये पक्का पढ़िए, थैंक यू। मैं हैदराबाद वाला, आप यूपी वाला, वो जयपुर में मिलते हैं। अभी ज़िंदगी में दिस इज़ द लास्ट एंड फर्स्ट, दैट्स वाई ओनली 5 मिनट प्लीज़ रिक्वेस्ट, ये वाला पढ़िए। बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छा है, बहुत वेरी सेटिस्फैक्शन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये परमेश्वर का वचन है, पढ़िए, बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भाई ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है, अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब आल्सो। ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? Different states. Where is your luggage? Luggage is coming on a truck. Oh, truck already you have. Pardon? Which state? I'm from Uttarakhand. They are from different states. Oh, where you were going? We start from Srinagar on 1st, 117th. We'll reach Kanyakumari. Oh, Kanyakumari. This unity ride sponsored by. I am also Andhra Pradesh to Ladakh, Ladakh to Kanyakumari. Oh, हाँ, दिस इज थोड़ा खाली समय मिले तो पढ़िए, बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर जर्नी। same to you. थैंक यू। ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Maharashtra. महाराष्ट्र। इधर किधर से किधर तक? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक Oh, how many members? 150 riders. 150 riders. Where is their luggage? Luggage in backup vehicle. Oh, food? Food wherever we need. No preparing. No, Oh, we are not carrying our food. okay. Total are only Maharashtra people. No. Different There are people. 150 riders. All are selected from all. Okay, all over the India. Yes. How many days your trip? This is a 17-day trip. This is basically a 150th birthday anniversary celebration for Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. Yes. 150 years. Yes. Jayanti. Jayanti, yes. Wow. Okay. What is your good name? Rakesh Patel. Oh, Rakesh Patel. This is खाली समय मिले तो ये पढ़िए, बहुत अच्छा है, परमेश्वर का वचन है। Okay. Thank you, God bless you and your family and your ride. Thank you so much. Okay, आप कहाँ से? आप कहाँ से? ये क्या है, डिजाइन है क्या? ओ, आपका राजस्थानी कौन सा काम करते हैं? मैं हैदराबाद से आए। एक बार मारो, मार। हाँ, ये एक बार मारो ना गाना। ओके, ऐसा डेली काम करते हैं? नहीं, डेली नहीं करते। घर घर जाते हैं ना, नहीं, घर को जाते हैं। घर भी जाते पुनवा से, इसलिए आ गया। आपका कौन सा परमेश्वर को मानते हैं? आपका कौन सा परमेश्वर को मानते हैं? सब देवत को मानते हैं। ओके। आपका मैरिड है? शादी हो गई? हो गई। दोनों को? हाँ, दोनों बच्चे हैं हमारे। चलते आपका क्या होता है वो वाला? मौसी है। मौसी मतलब? मौसी मेरी मम्मी की बहन है। ओहो, मौसी हूँ इसकी मैं। ओके। नहीं, आपका मम्मी उसका सिस्टर। हाँ। आपका हिंदी पढ़ते? नहीं पढ़ना नहीं आता नहीं हमारे। घर में जाने के बाद हाँ। ये पढ़िए, बहुत अच्छा है। पकड़ो, परमेश्वर का वचन है। देखो, ये जिंदगी में
ये जन्म के बाद शादी करते, बच्चा बच्ची भी है, कुछ भी काम करो, किसान करो, सुनो सुनो, वो काम करते एक दिन मरना जाए, वो मरने के बाद क्या है, मौसी नहीं है, आंटी नहीं है, अंकुल नहीं है, मामा नहीं है, पापा नहीं है, बच्चे भी छोड़ के जाना उधर ओनली दो है, एक स्वर्ग एक नरक। आपका प्रयाण किधर से, आप किधर जाते मरने के बाद? ऊपर जाते। नहीं ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका घर है क्या? घर नहीं है। हाँ, भगवान ऊपर के परमेश्वर है, परमेश्वर। वो यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, उसको मानते स्वर्ग मिलते, अदरवाइज नरक, वेरी डेंजर। पहले ये पढ़िए, बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। ये भैया ये पढ़िए, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, पढ़िए, खाली समय मिले तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड आपका जॉब। ये पढ़िए, बहुत अच्छा है। वो है, एक बार पढ़िए 5 मिनट, लाइफ चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा है, पीसफुल। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई, थैंक यू सो मच। भाई ये पढ़िए, बहुत अच्छा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, पढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। ये पढ़िए परमेश्वर का वचन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर ఫ్యామిలీ అండ్ आपका జాబ్। ప్రైజ్ లార్డ్, మీ అందరికీ దేవుడి పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. మీరు చూస్తున్నారు ఇదంతా కూడా రాజస్థాన్, ఇవన్నీ కూడా తల్వార్లు, కత్తులు, బటన్ చాకులు. ఇక్కడ బాగా షాప్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి రోడ్డు పక్కనే. మరి అవి ఎందుకోసం వాడతారో ఏమో తెలియదు, కానీ భయంకరంగా అన్ని షాపులన్నీ అవే చాలా ఉంటాయి, ఒక 150-200 వరకు. కొన్ని అయితే ఇంకా క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి. సో రోడ్డు అమ్మట ఉన్నాయి కనుక మీకు ఇది చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. థ్యాంక్ యూ, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మార్పు చెందవా, నీవు మార్పు చెందవా, నీ బ్రతుకు మార్చుకోవా, నీ బ్రతుకు మార్చుకోవా. అనుకూల సమయం ఇది ఏనని ఎరిగి మారు మనసును పొందవా, మారు మనసును పొందవా. कितना बजे बंद? 11 बजे। ओके, इधर सोने को पार्किंग नहीं है। आप इधर रहते ना, थोड़ा खाना बनाने के लिए उधर स्टोव नहीं है, इंडक्शन है, नो फायर। ठीक है, 1 घंटा में खाना खा के जा रहा हूँ। हाँ, बिजली मतलब ओ बैटरी में, यस, इंडेक्स। हाँ, उधर पार्किंग, ओहो उधर टैंक है। ओके, नो प्रॉब्लम, इधर करेगा। थैंक यू। ఏమున్నది లోకంలో, ఇన్నాళ్ళు నీవు చేసిన క్రియలన్నిటికీ తీర్పున్నది పై పరలోకంలో. తీర్పు దినమునందున ఆయన ముందర నీవు నిలిచే ధైర్యం నీకుందా? మార్పు చెందవా, నీవు మార్పు చెందవా, నీ బ్రతుకు మార్చుకోవా, నీ బ్రతుకు మార్చుకోవా.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీ అందరికీ దేవుడి పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. ఈరోజు మనం ఉన్నాం రాజస్థాన్ మిడిల్లో ఉన్నాం మనం. ఈ స్టేటు ఇటు ఎంత దూరం ఉందో ఇటు కూడా అంతే దూరం ఉంది. రేపు ఫస్ట్ వచ్చే సిటీ ఉదయ్పూర్ అనేది కూడా ఒక మంచి డిస్టిక్. ఈరోజు మనం కిషన్గఢ్ కూడా దాటి కిషన్గఢ్కి ఉదయ్పూర్కి మధ్యలో ఉన్నాం. అయితే పొద్దున్నుంచి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు, లంచ్ లేదు. ఇదిగో ఆపుతాం అదిగో ఆపుతాం అనే సరిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి నిన్ననే కదా ఆరికలు తిన్నాం ఈరోజు, అందుకని కొంచెం రైస్ మిక్సింగ్ చేసాం. హాఫ్ ఆరికలు హాఫ్ రైస్ మిక్సింగ్ చేసాం. ఈరోజు కర్రీ ఏం లేదు, పికిల్స్ వేసుకొని తినడమే. పెట్టాం ఇప్పుడే, ఇండక్షన్ అవుతుంది. అదిగో ఫస్ట్ విజిల్ రాబోతుంది. సో లేట్ అయిపోయింది. ఏది ఏమైనా మీరంతా ప్రార్థించండి. 41 జిల్లాలు, 8,53,00,000 మంది జనాభా. ఎక్కడ పత్రిక ఇచ్చినా అరెస్ట్, ఎక్కడ క్రైస్తవులని తెలిసినా కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈరోజు ఆల్రెడీ ఒక చోట భయం వేసింది. ఒక టోల్గేట్ పర్సన్కి పత్రిక ఇచ్చాము, టోల్గేట్ దగ్గర, అంటే క్యాష్ కలెక్టర్ పర్సన్కి. అతను ఏం చేశాడంటే ఆ బార్కేడ్ పైకి లేపలేదు. అది చదివి హెడ్లైన్ తిరిగి లేసి వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చాడు. ప్రైజ్ గాడ్ అనుకున్నాం. ఎందుకంటే అది అట్లాగే ఆపి పోలీసులకు ఫోన్ చేసినా ఏం చేయలేము. మనం ఇచ్చేది మంచి మాటలే, వాళ్ళకేమో మత ప్రచారంలాగా అనిపిస్తుంది. ఈ మధ్య రీసెంట్గా వీళ్ళకి బిల్ పాస్ అయింది రిలీజియన్ కన్వర్షన్ కేసు కింద. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని నాకు అనిపించింది. అందుకనే ఈ స్టేట్లో ఎవరికి పత్రిక ఇచ్చినా అవి పెట్టట్లేదు. ఎందుకంటే అనవసరమైన టెన్షన్స్ ఎందుకు. పర్లేదు పోనీ, అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, కనపడ్డ వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తున్నాం, కానీ వీడియోలు పెట్టట్లేదు. ఎందుకు అంటే ప్రాబ్లమ్స్. కాబట్టి చాలామంది మిషనరీస్ని బెదిరిస్తున్నారు, అనేక మందిని జైలుకి పంపిస్తున్నారు. చాలా తీవ్రంగా ఉంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చినది ఇక్కడే రాజస్థాన్లోనే రీసెంట్గా బిల్ పాస్ అయింది. కాబట్టి మీరంతా ప్రార్థించండి. 8,53,00,000 మంది అధికారికంగా ఉన్నారు ప్రజలు ఈ రాష్ట్రంలో. రకరకాల వ్యాపారాలు, రకరకాల ఉద్యోగాలు. అందరూ సౌత్ ఇండియాలోనే ఎక్కువ ఉంటారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఊర్లో కిరాణా షాప్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రతి ఊర్లో పెయింట్ షాప్ ఉంటుంది, ఐరన్ షాప్ ఉంటుంది, సిమెంట్ షాప్ ఉంటుంది, కొన్ని షోరూమ్లు ఉంటాయి. అన్ని రకరకాల బిజినెస్లు వీళ్ళే, మార్వాడీస్ ఎక్కువగా. ఇక్కడ 75% ఎవరు అసలు నాన్ వెజ్ తినరు. ఒక 25% మాత్రం వాళ్ళు తింటారు. ఏం ఉపయోగం? వాళ్ళకి సత్యం తెలియకుండా మాంసం తింటే ఏంటి, తినకపోతే ఏంటి, నువ్వు అసలు ఎగ్గు తింటే ఏంటి, తినకపోతే ఏంటి. ప్రతి ఒక్కరు గుట్కాలు మాత్రం తెగ నవ్వులుతారు. 1/2 లీటర్ దాకా వస్తారు ఒకటేసారి. పక్కన కారు ఉందా, బండి ఉందా, మనుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అందుకని ఇట్లా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితులు. ఇంకా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి కానీ వీడియోలో పెట్టకూడదు కనుక చెప్పట్లేదు. మీరంతా ఈ రాష్ట్రం కోసం ప్రార్థించండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు పికిల్ వేసుకొని తినాలి. రైస్ కావచ్చింది, అయిపోగానే తినేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మొత్తానికి ఆలస్యమైన అద్భుతంగా తయారైంది. వావ్, దట్ ఈస్ బాసుమతి రైస్ విత్ కొర్రల రైస్. దేవుని దయ వలన మంచిగా అద్భుతంగా తయారైంది. మంచి ఉప్మాలాగా ఉంటుందండి, సాఫ్ట్గా. 3 విజిల్స్ వేస్తే అంత శుతిమెత్తగా ఉంటుందంటే అంత శుతిమెత్తగా ఉంటుంది. ఈ చలికి బాగా చలి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మన వైపు అంత చలి లేదు. అదేంటో మరి లదాఖ్లో, కాశ్మీర్లో చలి లేదు, కానీ ఈ కింద హర్యానాలో, రాజస్థాన్లో వణుకుడు పుట్టిపోతుంది. సాయంత్రం అయితే పగలేమో భయంకరమైన ఎండ, 30-32 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్. సో ఏదేమైనా అది కథ. మీరు సువార్థికులు కదా, షార్ట్లు ఎందుకు వేసుకున్నారు, టీషర్ట్లు ఎందుకు వేసుకున్నారంటే, రండి ఒకరోజు వచ్చి కారులో పడుకోండి, ఒక వారం రోజులు జర్నీ చేయండి, తెలుస్తుంది. షార్ట్ వేసుకుంటే పెద్ద ఇదేం లేదు, అంతా ఎక్స్పోజింగ్ ఏం చేయట్లా. ఇది జర్నీలో కంఫర్ట్ కోసం వేసుకుంటున్నాం. ప్రతిసారి ప్యాంట్స్ వేసుకోవాలి అంటే కష్టం. మోకాళ్ళ కంటే కిందకుండే వేసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా లుంగి కూడా కట్టుకోవాలి, ఎందుకులే బాగోట్లేదని కట్టుకోవట్లా. ఎందుకంటే కారులోనే పడుకొని, కారులోనే తిని, కారులోనే జర్నీ చేస్తూ అలాగా ఉంటే అందరికీ అర్థమవుతుంది. దయచేసి ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి. మీరంతా నా సహోదరులు, మీరంతా నా సహోదరీలు. కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఒక మనిషిగా అనుకోవాలి. షార్ట్ వేసుకున్నాడే,
పొట్ట ముందుకు వచ్చిందంటే పొట్ట నేను ఫస్ట్ నుంచే ఉంది. నన్ను ఏం చేయమంటారు, నా బాడీ ఇంతే. నేను సేవకి రాకముందు నుంచే నేను ఇంతే వెయిట్. ఇంకా సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఉపవాసాలు, ఫాస్టింగ్, అది ఇదని ఇంకా తగ్గిపోయాను. అందుకని మీరంతా ఏం తప్పుగా అనుకోబాకండి. మీ ఇంట్లో ఒక మనిషిని నేను. కాకపోతే మీరేమో మీ పనులు మీరు చేసుకుంటున్నారు, మీ ఉద్యోగాలు మీరు చేసుకుంటున్నారు. నేనేమో దేవుడి పని సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాను. అంతేగాని దీంట్లో ఏమీ లేదు. టీషర్ట్స్ వేసుకోవచ్చు, షార్ట్స్ వేసుకోవచ్చు, నైట్ ప్యాంట్స్ వేసుకోవచ్చు, లుంగీ కట్టుకోవచ్చు, ప్యాంట్లు వేసుకోవచ్చు, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. పరిశుద్ధంగా జీవించాలి, నమ్మకంగా జీవించాలి, న్యాయంగా జీవించాలి. దేవునికి వ్యతిరేకంగా కాకుండా దేవునికి అనుకూలంగా జీవించాలి. దేవుని పని చేస్తూ జీవించాలి. ఇది ఓకే. ఇంకా మీకు అనేక విషయాలు తర్వాత చెప్తాను. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృపగల మా యేసయ్య, మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా, మీకు వందనాలు ప్రభా. మమ్మల్ని ప్రేమించిన ఆయన రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో కూడా ప్రభా ఇంత మంచి భోజనాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకే మీకు స్తోత్రాలు. ఇది కూడా లేకుండా బాధపడుతున్న వారికి అనేక మందికి ఎందుకంటే మంచి భోజనాన్ని మీరు దయచేయండి. ఈ ఆహారాన్ని పరిశుద్ధపరచండి. ఇది తినుచుండగా మంచి శక్తిని, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆత్మీయతను దయచేసి మీ సేవలు ఇంకా బహుబలంగా వాడుకోండి. మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. సమృద్ధిగా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఈ పెట్రోల్ బంకు యాజమాన్యాన్ని కూడా నాయనా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఆ వర్కర్స్కి, ఓనర్స్కి అందరికీ కూడా మంచి మారు మనసు, రక్షణ మీరు దయచేయమని యేసు నామంలో ఈ పెట్రోల్ బంకుకి ఎంతమంది అయితే వస్తారో వాళ్ళందరూ రక్షణ పొందుదురు గాక. వారందరూ మీరే దేవుడిని తెలుసుకుందురు గాక. యేసు నామంలో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో వేడివేడి రైస్లో పికిలు వేసుకొని తింటుంటే ఆ మజా వేరుగా ఉంటుందండి. పొద్దున్న తినలేదు కదా, మధ్యాహ్నం లేదు, పొద్దున్న లేదు, ఆ మజా వేరుగా ఉంటుంది. అరే వా, అదిరిపోయింది. హాఫ్ ఏమో బాస్మతి రైసు, హాఫ్ ఏమో ఆరికలు. చాలు. మీకు ఇంకా అనేక విషయాలు నేను చెప్తాను తర్వాత. भैया मैं जा रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेटिंग. दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू एंड यू. हाँ, मैं भी हिंदू है बट फॉलो जीसस क्राइस्ट. मैं हिंदू है बट मैं यीशु मसीह को मानते. यीशु मसीह, ओ इसलिए वो मैटर है, पढ़ाओ बहुत अच्छा है. थैंक यू. गॉड ब्लेस you and your families and your jobs. Thank you so much. సో మొత్తానికి చెప్పేశాం, అయిపోయింది. వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు. ఇలా చెప్పడం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదని కాదు. చెప్తే 1000 మందికి చెప్తే ఒక్కరైనా దేవుడు నమ్ముకుంటారు. సో దేవుడు ఈ బంకుని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఈ బంకులోకి ఎంతమంది వచ్చినా వారందరూ కూడా రక్షింపబడుదురు గాక. ఆమెన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గోయింగ్ టు ఉదయ్పూర్. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఉదయ్పూర్ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాం. ఇది కిషన్ గారు ఉదయ్పూర్ మధ్యలో ఉన్నాం. వంట చేసుకొని తిన్నాం. ఇక్కడ పడుకోవడానికి సేఫ్టీ కాదు, ఇది నయోరా బంకు, లోకల్ బంకు కాబట్టి 24 hours ఓపెన్ ఉండే బంక్కి వెళ్ళాలి. ఏది హెచ్పి కానీ, భారత్ కానీ, ఇండియన్ ఆయిల్ కానీ. ఈ మూడే మన ఇండియాలో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అవి. మిగతావి ప్రైవేట్ పరంగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడైతే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. లైట్స్ అదంతా ఉంటుంది, వాష్రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి, పర్లేదు. ఇక్కడ కొంచెం అంతా అన్ఈజీగా ఉంది. సో మా ప్రయాణం కోసం మీరు అంతా ప్రార్థించండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీ అందరికీ దేవుడి పేరట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. ఇదిగోండి, ఈరోజు మనం ఉన్నాం రాజస్థాన్ ఎండింగ్లో. అంటే అటు నుంచి వస్తే హర్యానా నుంచి వస్తే రాజస్థాన్ ఎండింగ్, గుజరాత్ నుంచి వస్తే రాజస్థాన్ స్టార్టింగ్. బార్డర్లో ఉన్నాం. ఇంకొక 10 కిలోమీటర్లు పోతే బార్డర్ గుజరాత్. సో ఈ మధ్యకాలంలో అసలు వంట చేసుకోవడం సరిగ్గా కుదరట్లేదు. ఏదో ఈవినింగ్ తింటున్నాం, అది అంతా సెట్ కావట్లేదు. కానీ ఈరోజు మధ్యాహ్నమే ఆపాము. ఆల్మోస్ట్ 3 అయింది. ఇదిగో ఈరోజు వంకాయ, టమోటా అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, గార్లిక్, సో ఇవన్నీ వేసి ఈరోజు వంకాయ కర్రీ చేసుకొని, నిన్న రైస్ కూడా కొన్నాం. మిల్లెట్స్ రోజు ఎందుకులే అని అవి ఇవి మిక్సింగ్ చేసి ఈరోజు వండుతాం. ఇదిగో బట్టలు ఉతుక్కోవాలి. ఎదురుగా ఒక బోరింగ్ ఉంది, వెనకాల ఒక కొలను ఉంది, కోనేరు లాంటిది, ఒక చెరువు. సో ఏదేమైనా NH-48 ఇది 48వ జాతీయ రహదారి పక్కనే ఎవరో షాపు క్లోజ్ చేసుకున్నారు.
అద్భుతంగా ఇవన్నీ సర్దుకున్నాం. ఇంకా చక్కచక్క వంటలు చేసుకోవటం, బట్టలు ఉతుక్కోవటం, ఆరేసుకోవటం, స్నానం చేయటం, తినేసి వెళ్ళిపోవటమే. ఇది మీరంతా రాజస్థాన్ కోసమై ప్రార్థించండి, రాబోయే గుజరాత్ కోసమై ప్రార్థించండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మొత్తానికి దేవుడి దయ వలన ఈరోజు రాజస్థాన్లో చివరి వంట. ఈ రోజుతోటి రాజస్థాన్లో 3వ రాత్రి, 3 పగళ్ళు అయిపోయినాయి. ఇది ఇంకా మళ్ళీ సాయంత్రానికి వచ్చేసింది. ఈరోజు వంకాయ టమోటా కర్రీ విత్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్. కాబట్టి ముందుగా మనం ఏం వేసుకోవాలి? ఇదిగోండి గార్లిక్, పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్లో కొన్ని ఆనియన్స్ మిగిలేవి. గార్లిక్స్ ఎక్కువ తినాలి, ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుంది, అన్నిటికీ మంచిది. సో అందుకని గార్లిక్ మేము ఎక్కువ ఫేవర్గా తింటాం. ఈ ఓన్లీ ఇదైతే కాదు కాబట్టి ఒక 2 ఆనియన్స్, సో మన మిక్సీ రెడీ. దీని ప్రాణం చూస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఒక చుక్క యాక్చువల్గా నీరు పోయాలి. సో అయిపోయింది, ఇది రెడీ చేసుకున్నాం, రెడీగా స్పేర్ పెట్టుకున్నాం. సో దీనికైతే అయిపోయింది. ఓన్లీ ఈరోజు కుక్కర్లో కాదు, ఈరోజు ప్యాన్ పెట్టుకొని సపరేట్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇందాకే దీంట్లో కొర్రలు కడిగాము, అందుకని జస్ట్ లైట్గా కొర్రలు మిగిలాయి. ఏం కాదు, కొర్రలు ఉంటాయి, ఏమవుతుంది అట్లా కాడ. వావ్, నైస్. ఈరోజు వంకాయ టమోటా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఇది, మస్టర్డ్ ఆయిల్, ఆవాల నూనెతో ఈరోజు వంటకం. ఇది రాజస్థాన్లో స్పెషల్ అంట. వాళ్ళంతా ఎక్కువగా ఆవాల నూనెతో తింటారంట, బాగుంటుందంట. వాళ్ళు చెప్పారు, షాప్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారు, అందుకని తెచ్చాం కావాలని. వాస్తవానికి అల్లం మర్చిపోయాము, అందుకని ఇదిగోండి ఆవాల నూనె. తింటే మంచిది ఆవాలు, నో ప్రాబ్లం, ఒంటికి చాలా మంచిది. ఇదిగోండి ఇందాక అల్లం మర్చిపోయాం. మనది వంటల ఛానల్ కాదు, మరి ఇక్కడ పత్రికలు ఇచ్చాయి ప్రార్థన చేసే పెడితే అరెస్ట్ చేస్తారు రాజస్థాన్లో, అందుకని సో అయిపోయింది, ఇది రెడీ. సో నూనె కూడా కాగింది. ఫస్ట్ జీలకర్ర, జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువే, సో జీలకర్ర అయిపోయింది. కొంచెం తాలింపు గింజలు, ఆవాల నూనెతో వంకాయ కర్రీ అదిరిపోయింది. యాక్చువల్గా దీన్ని చిన్నపిల్లలకి బాడీ మసాజ్కి దానికి దీనికి కూడా వాడతారంట. ఏం పర్లేదు, ఏది వాడితే ఏమవుతుంది. సో
మొత్తానికి ఆనియన్స్ ఉడికాయి. ఇప్పుడు మనం వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఇది తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోసి కవర్ చేయాలి. దీన్ని మీరు చూడకూడదు. ఇది ఏదో మనది ఫుడ్ ఛానల్ కాదు, యాత్రికుని ప్రయాణం ఛానల్ ఇది. కాబట్టి మనకేం సిగ్గేం లేదు. వంట ఇలా చేసుకుంటున్నాం, రోడ్డు పక్కన చేసుకుని తింటున్నాం, తప్పేం చేయట్లేదు. దేవుడి పని చేస్తున్నాం, మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాం, ఇలా చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, దీనిలో ఏమీ పెద్ద విశేషం ఏం లేదు. అదనమాట. సో ఒక్క నిమిషం కొంచెం మగ్గనిచ్చి లైట్గా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఉప్పు కారం సరిపోయిందా లేదా అంతే, ఇంకేం లేదు దాంట్లో పెద్ద వేరే కథ. కామెంట్లు పెట్టబాకండి. కొంచెం ఆగాలి, దోరగా అవ్వాలి, కొంచెం ఉడకాలి, ఈ కబుర్లు వద్దు. మాకు ఉప్పు కారం సరిపోయిందా తింటున్నాం అంతే ఇంకా. సో ఇప్పుడు వంకాయలు వేసేసుకోవాలి. ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టుకున్నాం వీటిని. ఆ రోజుల్లో పాపం పౌలు గారికి మాత్రం ఫెసిలిటీ అన్నా ఉందో లేదో సువార్త చేసేటప్పుడు వంట వండుకొని తినడానికి. అయినా కూడా పాపం భక్తులంతా సువార్తలు చేశారు. తినటానికి ఉన్న లేపని చేశారు, ఉండటానికి ఉన్న లేపని చేశారు. ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభువు తినటానికి ఇచ్చాడు, ఉండటానికి ఇచ్చాడు. కానీ ఎవరు సువార్త చేసేవాళ్ళు లేరు. తినటానికి లేని రోజుల్లోనే సువార్త ప్రకటించారు అనేక మంది. తినటానికి ఉండటానికి అన్నీ ప్రభువు ఇస్తే వెళ్తామని చెప్పి మోసం చేశారు. సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళు లేరు. ఏమైనా 4 గోడల మధ్యలో చేపలు పట్టడమే. సో కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఆనియన్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండ్ అవి వేసేయాలి. ఓకే, ఇది పరిస్థితి. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఇంకా అనేక విషయాలు మరి చెప్తాను. పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు కొంచెం ఎక్కువ తినాలి, ఎందుకంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అట్లాగే ఇంకెందుకు కారం కూడా వేసేద్దాం. కారం డబ్బా యాక్చువల్గా అయిపోయింది. మేము కారం కూడా ఎక్కువ తింటామండి, ఎందుకంటే చలికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి. చలికి కారం అయిపోయిందని ఏం లేదు. ఇదిగో ఇంకొక కారం కూడా ఉంది, మసాలా. మీరేం భయపడబాకండి, కారం ఏం ఎక్కువ అవ్వదు. అది చిన్న స్పూను. సో 4-5 స్పూన్లన్నా లేనిది కారం వేసినట్టు ఉండదు, తిన్నట్టు ఉండదు. ఈ చిన్న చిన్న వాటితోటి తిప్పుకోవడానికి కుదరదు, పెట్టుకోవడానికి కుదరదు. ఇటువంటి మేకలు వచ్చాయి. మేము వెజిటేరియన్ చేసుకుంటే అవేమో నాన్ వెజ్ మేము ఉన్నామని వచ్చాయి. ఎందుకు మంటంతా వేస్ట్, ఒకటేసారి పనిలో పని. టమోటాస్ కూడా వేసుకొని ఒకటేసారి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుంటే
ఏరియాలో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు పండిస్తున్నారు ఉల్లిపాయలు. జస్ట్ 20 రూపీసే నెంబర్ 1 ఉల్లిపాయలు, పెద్ద పెద్దవి. ఇందాకే మార్కెట్లో ఫ్రెష్గా తీసుకున్నాం మేము, ఏ రోజుకి ఆ రోజే తీసుకుంటున్నాం. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లో కొంచెం వాటర్ మిగిలాయి, అది ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగుంటుంది. ఇంకా ఓకే, 10 నిమిషాలు వదిలిపెట్టేసాలి కదా దాన్ని. అది మంది కాదు, అది అయిపోయిన తర్వాత మంది. ఈ లోపల ఇంకేంటి విషయాలు? మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు? ప్రభు నీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు, మంచి కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు, మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడు, మంచి వ్యాపారాన్ని ఇచ్చాడు. నీ పని మాత్రమే నువ్వు చూసుకో, ప్రభు పని చూడబాకు. ఎందుకంటే మళ్ళీ నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ప్రభు పని చేయబాకు, కనీసం చేసే వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన కూడా చేయబాకు. అట్లా మొద్దుబారిపోయారు, నామకార్థంలో ఉండిపోయారు. దయచేసి అలా కరెక్ట్ కాదు. ప్రభు రాకడ ఆసన్నమైనది, కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది. నువ్వేం చేస్తావో నీ చేతుల్లో ఉంది. నువ్వు మంచి చేస్తావో చెడు చేస్తావో నీకు తెలుసు. నువ్వు దేవుని పని చేసావనుకో, ఈ లోకంలో కోల్పోయినవన్నీ కూడా నువ్వు పరలోకంలో పొందుకుంటావు. నీకు ఈ లోకంలో అన్నీ పొందుకొని నువ్వు పరలోకం గురించి ఎటువంటి సువార్త చేయలేదనుకో, నీ ప్రయాణం నరకమే. కాబట్టి ఏం లాభం లేదు. కోత విస్తారంగా ఉంది, పనివారు కొద్ది మందే ఉన్నారు. ఎంత కోత కోయమంటారు? ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో కోయమంటారు? ఎన్ని దేశాల్లో కోయమంటారు? కాబట్టి అందరూ కోత కొయ్యాలి, ఇది ఒక బాధ్యత. అయ్యో నాకు సువార్త ప్రకటించకపోయిన ఎడల శ్రమ అని చెప్పాడు పౌలు గారు. అయ్యో నేను సువార్త ప్రకటించకపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ. ఈ రోజున మానవుడికి అనేక శ్రమలు వస్తున్నాయి. ఆ శ్రమలు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నాకేదో ఆర్థికంగా శ్రమ ఉంది, నాకు హెల్త్ పరంగా శ్రమ ఉంది, నాకు కుటుంబంలో శ్రమ ఉంది అనుకుంటున్నారు. ఆ శ్రమలన్నీ కూడా నువ్వు సువార్త ప్రకటించకపోవడం వల్లనే వచ్చాయి. దయచేసి నువ్వు సువార్తను ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతావో, చేయటం ప్రారంభిస్తావో, అప్పుడు నీ శ్రమలు పోతాయి. ఇది వాస్తవం. నువ్వు వాక్యానుసారంగా బ్రతికితే వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటావు. పౌలు గారు ఎందుకు చెప్పారు? ఆయన క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ఉండేవాడు. పాపం ఆయన దేవుడు దర్శించిన తర్వాత మారాడు, ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టుకున్నాడు. ఆయనకు మంచి పేరు పలుకుబడి ఉంది. సౌండ్ పార్ట్, ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, ఆయనను వదిలిపెట్టుకున్నాడు. అయ్యో నేను సువార్త ప్రకటించిన ఎడల నాకు శ్రమ అని ఆయన ప్రకటించుకున్నాడు. మరి నీకు లేదా ఈరోజు శ్రమ? నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావా? సుఖంగా ఉన్నావా? సమాధానంగా ఉన్నావా? నీకు ఏ శ్రమ వచ్చినా నువ్వు ఫస్ట్ ప్రార్థనతో పాటు సువార్త ప్రకటించడం స్టార్ట్ చేయాలి. అప్పుడే నీకు మేలు జరుగుతుంది. ఇంకా మీకు అనేక విషయాలు నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మొత్తానికి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి ఉప్పు చూడటమే మిగిలింది, మీకు చూపించలేదు. ధనియాల పొడి కూడా వేసాము, బాగుంది. కానీ ఇది ఎలా ఉందనేది కొంచెం టేస్ట్ చూస్తే కానీ తెలియదు. వాస్తవానికి కొంచెం గార్లిక్ ఎక్కువైంది. మరి ఏం చేస్తాం, ఏదో వేసాం, గార్లిక్ వేస్తే బాగుంటుందని. అదేమో పోయింది. చాలు, ఉప్పు కూడా సరిపోయింది. కొత్తిమీర, ఏదైనా కట్టలే. మనం సువార్త చేసినట్టే చేస్తాం, తిన్నట్నే చేస్తాం, కూరగాయలు తెచ్చినట్టే చేస్తాం. ఏదైనా చేతి నిండా కావాలి, లేకపోతే కుదరదు. కొంచెం కలరు అంతగా ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మేము పసుపు ఎక్కువ వేసుకుంటాం. ఆ కారంలో కూడా అంత మసాలా కారం, అది అంత కలర్ఫుల్గా కనిపించకపోవచ్చు. సో అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు. కూర అయిపోయింది. వెంటనే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రైస్ పెట్టుకోవాలి, ఇది ఆపుకోవాలి. సో అయిపోయింది. ఇప్పుడు రైస్. సో ఆల్రెడీ దీంట్లో చూపించేది ఏం లేదు, ఇదిగోండి. బాసుమతి రైస్ అండ్ అండుకూరలు 50-50. సో 2.5 గ్లాసు అది, 5 గ్లాసుల వాటర్, 3 విజిల్స్, భోజనం రెడీ. ఓకే, మీకు ఇంకా తినేటప్పుడు అనేక విషయాలు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ, ప్రైజ్ ద లార్డ్. రాజస్థాన్లో అదిగోండి అలా వేసుకుంటారు పాపం డ్రెస్సెస్ వాళ్ళు, లంగా ఓని లాగా కొంచెం నెత్తున. ఇంకా ఎవరైనా పురుషులు కనపడ్డప్పుడు ఫేస్ కనపడకుండా కూడా వేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ సాంప్రదాయం.
వాళ్ళ సాంప్రదాయాన్ని మనం గౌరవించాలి. ఇది గుజరాత్ రాజస్థాన్ బోర్డర్. సో ఇదనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ప్రైజ్ ద లార్డ్. క్షణమైనా ఒక క్షణమైనా నన్ను మరువకు ప్రభు, జారిపోదునేమో, జారిపోయి చెడిపోదునేమో, జారిపోదునేమో, జారిపోయి పడిపోదు. हाँ, ये पढ़िए, यीशु मसीह का बहुत अच्छा है. థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ స్టడీ. చూడండి, ఎక్కువ ఫ్లో కర్రీ అయిపోయింది, ఈరోజు రైస్ కూడా అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ విజిల్. ఇదేంటో మరి విజిల్ ఒకటేసారి రావట్లేదు. ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్స్తో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, ప్రెస్టేజ్ ప్రెషర్ కుక్కర్స్. చూడాలి. అమ్మా, मैं हैदराबाद वाला थोड़ा खाना बना रहा हूँ, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, ओके, थैंक यू. पीने के लिए पानी मिलते किधर? पीने के लिए पानी ఓ బోరే. ఓకే ఓకే ఓకే. వీళ్ళు రాజస్థానీలండి, నిజంగా పాపం అందరు మంచోళ్ళే. ఎవరు వాటర్ మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు. ఆ టీడీఎస్ చెక్ చేస్తే బోర్ వాటర్ అదో ఇదో 900 to 1000 వస్తుంది. WHO ఏమని చెప్తుందంటే 150 బిలో తాగమని చెప్తుంది. అసలు మరీ దారుణం అండి అసలు. అవైతే దాదాపు 800 to 850 ఉన్నాయి, మొత్తం సిలుము. అయినా కూడా అవే తాగుతున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చాం ప్రస్తుతానికి కడగటానికి. మనమైతే ఆర్ఓ వాటర్ కూడా చేస్తున్నాం. ఇలా ఉంటున్నారు పాపం. ఇక్కడ ఎవరు శ్రద్ధ చూపించట్లా. పెట్రోల్ బంకులు, ఆ బాత్రూంలో పక్కనే ఉండే ట్యాప్లో నోరు పెట్టి తాగేస్తున్నారు. రోడ్డు పక్కనే బోరుంటే తాగేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక 30 years బిఫోర్ చేసేవాళ్ళం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ సౌత్ ఇండియాలో కానీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అలా అయిపోయింది. నీటి గురించి కొంచెం శ్రద్ధ వహిస్తే అందరికీ కిడ్నీలు బాగుంటాయి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మొత్తానికి దేవుడి దయ వలన ఈరోజు వంట అయిపోయింది. ఎప్పుడో 3 గంటలకో ఏమో ఆగితే 5:30 అయిందండి. అది పరిస్థితి. కొంచెం ఈరోజు మెత్తగా అయింది. ఇది బాస్మతి రైస్ ప్లస్ అండుకూరలు 2 కలిపి మిక్సింగ్ చేసాం. కొంచెం మెత్తగా అయింది. భయ్యా, హైదరాబాద్ సే సో ఇదన్నమాట పరిస్థితి. కొంచెం రైస్ ఎక్కువైంది, వాటర్ కూడా ఎక్కువైంది, అందుకని కొంచెం మాడినట్టుగా అయింది. అయినా నో ప్రాబ్లం, అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. సో కర్రీ, వంకాయ, గార్లిక్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, టమోటా. మరి ఎలా ఉందో తెలియదు, తింటే కానీ తెలియదు. ఏది ఏమైనా దేవునికి స్తోత్రం. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృపగల మా యేసయ్య, మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా, మీకు వందనాలు ప్రభా. నాయన ఎన్నికలేని మమ్మల్ని ప్రభా ప్రేమించి ఇక్కడ దాకా నడిపించి ప్రభా. ఇదిగో నాయన ఈ రాజస్థాన్ గుజరాత్ బార్డర్లో ప్రభా మేము చక్కగా వండుకోవడానికి మీరు సహాయం దయచేసారు. మాకు ఇంత మంచి భోజనాన్ని ఇచ్చినందుకే మీకు స్తోత్రాలు. ఇది లేని వారికి కూడా అనేక మందికి ఇంతకంటే మంచి భోజనాన్ని దయచేసి వారందరూ ఆకలిని మీరు తీర్చండి. ఈ ఆహారాన్ని పరిశుద్ధపరచండి. ఇది తినచుండగా మంచి శక్తిని, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆత్మీయతను దయచేసి ఇంకా మీ సేవలో బహు బలంగా వాడుకోండి. మా కుటుంబాలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నైనా మా కుటుంబాలకు కూడా మీరు సమృద్ధిని దయచేయండి. ఇదిగోనైనా వండుకోవడానికి ఈ ప్రాంతాన్ని ఇచ్చిన వీరిని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. దానికంటే ముందుగా మారు మనసు రక్షణ దయచేయమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. సో ఎలా ఉందో తెలీదు, ఎలా ఉందో తినేసేయటమే. ఒక మైనస్ ఏంటంటే కొంచెం వంకాయలు నచ్చగా ఉన్నాయి, పర్లేదు, బాగుంది. ఈ రాజస్థాన్లో ప్రజలు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటున్నారు. దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఏమైనా కారు మీద, వస్తువుల మీద, ఫోన్ల మీదే ఉంటుంది వాళ్ళ దృష్టి. మొదటి మాట్లాడేటప్పుడు సూటిగా మాట్లాడట్లేదు. అందుకని ఇప్పుడు ఒక అతను వచ్చాడు, పలకరించాడు, ఫోన్ ఎవరికో చేశాడు, ఇది పరిస్థితిని చెప్పినట్టున్నాడు. మళ్ళీ వస్తాం మీరు కానీ ఉండని వెళ్ళాడు. మరి వస్తే ఏం చేస్తాడు, తిరిగి తొందరగా తినేసి వెళ్ళిపోవాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇక్కడ రాజస్థాన్. ఎందుకంటే మరి మన కారు మీద గాడ్స్ పర్మిషన్ పేరు ఉంది.
వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఏమో. అందుకని మీరంతా రాజస్థాన్ ప్రాంతం గురించి ప్రార్థన చేయండి. చెట్టు కింద ఇదిగోండి చూడండి, ముళ్ళ చెట్టు. ముళ్ళ చెట్టు కిందనే తిన్నామా, హైవే పక్కనే తిన్నామా, లేకపోతే ఎండకే కూర్చున్నామా, బహిరంగంగా కూర్చున్నామా, ఇదంతా కాదు. మన ఆకలి తీర్చుకున్నామా లేదా, మళ్ళీ ఆకలి అయ్యేంత వరకు సువార్త చేసామా లేదా, అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీ అందరికీ దేవుడి పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. మొత్తానికి 3:3 కల్లా ఆపాము ఇక్కడ, కరెక్ట్ టైం గుర్తులేదు. దాదాపు ఇప్పుడు 6:45 అయిందండి. కనీసం భోజనం చేసుకొని తినాలి అంటే మినిమం 3 to 4 hours పడుతుంది. చాలా టైం అంతా వేస్ట్, ఒక పూట అంతా. ఇప్పుడు చీకటి పడింది. ఈ చీకట్లో ఎవరికి సువార్త చేసుకుంటా వెళ్తాం? అందుకని వండటం సాయంత్రం 6 తర్వాత వండుకొని తిందామని డిసైడ్ అయ్యాం. సరే, ఏదేమైనా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ రక్షణ పొందాలి, వారందరూ నిజమైన సత్యాన్ని ఎరిగి ఉండాలి, వారందరూ పరలోక రాజ్యానికి చేరాలి. ఎందుకంటే ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి కోసం వచ్చాడు. ఆయన పాపుల కోసమే వచ్చాడు, పరిశుద్ధుల కోసం రాలా. వీళ్ళంతా పాపంలోనే బ్రతుకుతున్నారు, శాపంలోనే బ్రతుకుతున్నారు, పూజల్లోనే బ్రతుకుతున్నారు, విగ్రహారాధనలోనే బ్రతుకుతున్నారు, మూఢనమ్మకాల్లో బ్రతుకుతున్నారు, ఆచారాల్లో బ్రతుకుతున్నారు. వీరందరికీ సువార్తను చెప్పాలి. చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనదే. చెప్తేనేమో తీసుకెళ్ళిపోయి జైల్లో వేస్తున్నారు, రిలీజియన్ కన్వర్షన్ లా యాక్ట్ కింద పెట్టేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరంతా ప్రార్థించండి ఈ రాష్ట్రం కొరకు. ప్రజలు బహుమూర్ఖంగా ఉంటున్నారు, నాన్ వెజ్ తినరు. ఎందుకంటే మేము మార్వాడీస్. గుట్కా నవలవచ్చు, మందు తాగొచ్చు, అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు, అబద్ధాలు మాట్లాడవచ్చు, బూతులు మాట్లాడవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు, మోసం చేసి సంపాదవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ యేసు ప్రభు మాట మాత్రం వినపడకూడదు, కనపడకూడదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. ఏది ఏమైనా మంచిగా వండుకొని తిన్నాం, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇంకా చాలు, వెళ్ళిపోతున్నాం. మేము ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ గుజరాత్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈ ప్రాంతం గురించి మీరంతా ప్రార్థించండి. దేవుడు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేవారందరికీ మంచి మారు మనసు, రక్షణ దయచేయును గాక. ఈ షాపు వారికైతే యేసు నామములో రక్షణ కలుగును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మా ప్రయాణం కోసం మీరంతా ప్రార్థించండి. ఒక్క విలేజ్ కూడా మిస్ కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజ్ మా రూట్లో ప్రార్థిస్తున్నాం. వీలైన దగ్గరల్లా పంపిస్తున్నాం. కానీ వీడియోలో మాత్రం పెట్టడానికి కుదరదు, పెట్టకూడదు. అందుకే పెట్టట్లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ओके ओके, 1 मिनट. ये वाला परमेश्वर का वचन है, मैं ये काम में करेगा. ओके, कर लो, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस यू गुजरात पुलिस. थैंक यू. నమ్ముకున్న వారే